प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। సారీ ప్రభుజీ 3 మినిట్స్ లేట్ అయిపోయింది. నేను ఎప్పుడు లేటే ఈ రోజు వచ్చానండి. ఇవాళ ఫాస్ట్ తొందరగా వచ్చారు ప్రభుజీ. తొందరగా ఏం లేదు మీరు టైంకి వచ్చారు, మేమే లేట్. బ్యాక్ స్టూడెంట్స్ మేము. ఓకే మాతాజీ, అది సెటిల్ అయింది కదా మాతాజీ, వాళ్ళు మాతాజీ పద్మా మాతాజీ వాళ్ళు ఈవినింగ్. అవును ప్రభుజీ, అవును ప్రభుజీ, 5 o'clock అందరూ సెట్ అయిపోయారు కదా ప్రభుజీ. అంతా సెట్ అయింది మాతాజీ. నేనేమో కొంత ప్రాబ్లం ఉండే ఇక్కడ ఈవినింగ్ రిజిస్ట్రేషన్ది. నంబర్ మంది బ్లాక్ చేశారు వాట్సాప్ వాళ్ళు. తర్వాత ప్రభు తిరగా అంతా నైట్ ఫ్రెష్ గ్రూప్స్ అంతా చేసి తెలీదు అలా అలా అయింది. మన నంబర్ ఇచ్చాం కదా 8388, ఆ నంబర్ బ్లాక్ అయిపోయింది వాట్సాప్. అప్పుడు రిజిస్ట్రేషన్ చాలా మంది దాంట్లో ఎంక్వైరీ చేస్తారు. సో అది ఆమెట్గా ఆ లింక్ ఏమో బదులయ్యి మారి వాళ్ళు వెబ్సైట్ నుంచి వాళ్ళు వాట్సాప్కి ఎంటర్ అవుతాలే. నేను ఆఫ్టర్నూన్ నుంచి హాఫ్ డే ప్రాబ్లం అయింది అంత. మళ్ళీ అంతా సెట్ అయిపోయింది ప్రభుజీ. ఇప్పుడు తిరగా నైట్ వేరే నంబర్లో అంతా ఇప్పుడు చేశారు. ఇప్పుడు ఆ లింక్ వేరేది ఇప్పుడు పెట్టారు, కొత్త లింక్ పెట్టారు మరలా. సో ఇప్పుడు పర్వాలేదు. ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటుంది, ప్రభు చూస్తూ ఉంటారు, లేకుంటే మనకి గుర్తవ్వదు అది ఏమి ఇక్కడ ఏదేమవుతుంది. మీరంతా సైన్స్ కదా ప్రభుజీ, ప్రభుజీ టెక్నికల్ సైడ్ కదా. వాళ్ళు దీంట్లో వాళ్ళు ఎక్కువ జాగ్రత్త. ఓకే మాత, స్టార్ట్ చేస్తాం. ప్రభుజీ. జయ రాధా మాధవ కుంజ బిహారీ, జయ రాధా మాధవ కుంజ బిహారీ, జయ రాధా మాధవ కుంజ బిహారీ, రాధా మాధవ కుంజ బిహారీ, జయ గోపీ జన వల్లభ గిరివరధారీ, జయ గోపీ జన వల్లభ గిరివరధారీ, యశోదానందన వ్రజ జనరంజన, యశోదానందన వ్రజ జనరంజన, యమునా తీరావనచారి, యమునా తీరావనచారి, జయ రాధా మాధవ కుంజ బిహారీ, జయ రాధా మాధవ కుంజ బిహారీ, హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ, రామ రామ హరే హరే, హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ, రామ రామ హరే హరే, హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Narayanam Namaskritya नारायणं नमस्कृत्य Naram Chaiva Narottamam नरं चैव नरोत्तमं Devim Saraswatim Vyasam देवी देवीं सरस्वती सरस्वतीं Tato Jayam Udirayet ततो जयम् उदीरयेत्। Nashtaprayeshu Abhadreshu नष्टप्रायेषु येषु अभद्रेषु अभद्रेषु Nityam Bhagavata Sevaya नित्यं भागवत सेवया भागवतसेवया Bhagavati Uttama Shloke
भगवतीम् उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी नैष्ठिकी श्रीमद्भागवतं प्रथमस्कन्धं श्लोक अध्यायं 8 श्लोकं 38 केवयं नाम रूपाभ्य इदैंది నెక్స్ట్ 39 నెక్స్ట్ శ్లోక ఇదైంది నేను చదివాము 39 నేయం శోభిష్యతే తత్ర नेयं शोभिष्यते तत्र యథేధానీం గదాధర यथेदानीं गदाधर पत्पदैरङ्किता भाति तत्पदैरङ्किता भाति स्वलक्षणविलक्षितैः स्वलक्षणविलक्षितैः नेयं शोभिष्यते तत्र नेयं शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर यथेदानीं गदाधर त्वत्पदैरङ्किता भाति स्वत्पदैरङ्किता भाति स्वलक्षणविलक्षितैः स्वलक्षणविलक्षितैः చదవండి అందరి భక్తులు శ్లోకం నేయం శోభిష్యతే తత్ర नेयं शोभिष्यते तत्र యథేదానిం గదాధర यदेदानीं गदाधर తత్పదైరంకితా భాతి त्वत्पदैरङ्किता भाति స్వలక్షణ విలక్షితైః. स्वलक्षणविलक्षितैः హరే కృష్ణ. नेयं शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर त्वत्पदैरङ्किता भाति स्वलक्षणविलक्षितैः हरे कृष्ण प्रभु शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर यथेदानीं गदाधर त्वत्पदैरङ्किता भाति त्वत्पदैरङ्किता भाति स्वलक्षणविलक्षितैः स्वलक्षणविलक्षितैः नेयं शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर यथेदानीं गदाधर त्वत्पदैरङ्किता भाति त्वत्पदैरङ्किता भाति स्वलक्षणविलक्षितैः. स्वलक्षणविलक्षितैः हरे कृष्ण. नेयं शोभिष्यते तत्र नेयं शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर यथेदानीं गदाधर त्वत्पदैरङ्किता भाति त्वत्पदैरङ्किता भाति स्वलक्षणविलक्षितैः. स्वलक्षणविलक्षितैः हरे कृष्ण प्रभु जी. यं यं
ఈ రాజ్యము ఈ రాజ్యము న శోభిష్యతే న శోభిష్యతే శోభింపదు శోభింపదు తత్ర అప్పుడు తత్ర అప్పుడు యథా ఇప్పటి వలె యథా ఇప్పటి వలె ఇదానీం ఎట్లు ఇదానీం ఎట్లు గదాధర గదాధర ఓ కృష్ణ కృష్ణ వత్ నీ యొక్క నీ యొక్క పదైహి పదైహి పాదముల పాదముల అంకిత అంకిత ముద్రలతో ముద్రలతో భాతి భాతి శోభించుచున్నది శోభించుచున్నది స్వలక్షణ స్వలక్షణ స్వీయ చిహ్నములచో స్వీయ చిహ్నములచే చిహ్నములచే విలక్షితై విలక్షితై విలక్షితమై విలక్షితమై ఓ గదాధర ఓ గదాధర నీ చరణ ముద్రలను దాల్చి అన్నందున నేడు మా రాజ్యము దివ్యముగా శోభించుచున్నది కానీ నీవు వెలసినంతనే అది అట్లు శోభిల్లజాలదు ఓ గదాధర శ్రీకృష్ణ ఓ గదాధర శ్రీకృష్ణ నీ చరణ ముద్రలను నీ చరణముద్రలను దాల్చి ఉన్నందున నేడు మా రాజ్యము దివ్యముగా శోభించుచున్నది నిత్యముగా శోభించుచున్నది అని నీవు వెడలినంతనే అది అట్లు శోభిల్లజాలదు అది అట్లు శోభిల్లజాలదు నవీన్ కుమార్ ప్రభు చదువుతారా భాష్యము శ్రీకృష్ణుని పాదములపై కొన్ని ప్రత్యేక చిహ్నములుండును అట్టి చిహ్నములే భగవానుని సామాన్య నవీన్ కుమార్ ప్రభు అని చెప్పారు కదా. మాతాజీ నవీన్ కుమార్ ప్రభు అని చెప్పారు వాణి కుమారి అన్నట్టు వినిపించింది ప్రభుజీ. సారీ ప్రభుజీ, చదవండి ప్రభుజీ. ఓకే ఓకే, హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే. భాష్యము. శ్రీకృష్ణుని పాదములపై కొన్ని ప్రత్యేక చిహ్నములుండును అట్టి చిహ్నములే భగవానుని సామాన్య మానవుని నుండి వేరుపరచగలవు. ధ్వజము, వజ్రాయుధము, అంకుశము, ఛత్రము, పద్మము, చక్రమాది అట్టి చిహ్నములు భగవానుని అరికాలిపై గోచరించుచుండును. అతడు ఎచ్చట ప్రయాణించునో ఆ స్థలమునందలి మెత్తని మట్టిలో ఈ చిహ్నములు ముద్రితమగును. పాండవులను కూడి ఆ దేవదేవుడు హస్తినాపురమున వసించినప్పుడు ఆ ప్రదేశమంతయు ఆ విధముగా ముద్రితమై ఆ శుభ చిహ్నముల వలన నగరము సర్వశుభములతో ఒప్పారెను. ఈ మహాత్పూర్ణ లక్షణములను గూర్చి తెలియజేసిన కుంతీదేవి శ్రీకృష్ణుని అభావమున వనగూడు దురదృష్టము పట్ల భీతి చెందెను. నెక్స్ట్ చూద్దాం. ఇమే జనపదాః స్పృద్ధాః ఇమే జనపదాః ఇమే జనపదా స్పృద్ధాః ఇమే జనపదాః స్పృద్ధాః సుపక్వౌషధి వీరుధః సుపకౌషధి ధీరుధాః అనాద్రినద్యుదన్వంతో అనాద్రినచ్యుద్ధవంతో ఖేదంతే తవ వీక్షితైః ఖేద్యంతే తవ వీక్షితైః ఇమే జనపదా స్పృద్ధాః ఇమే జనపదాః స్పృద్ధాః సుపక్వౌషధి వీరుధః సుపక్వౌషధి వీరుధః వనాద్రినద్యుదన్వంతో వనాద్రినద్యుదన్వంతో ఖేదంతే తవ వీక్షితైః ఖేదంతే తవ వీక్షితైః చదవండి అంత భక్తి శ్లోక. ఇమే జనపదాః స్పృద్ధాః ఇమే జనపదా స్పృద్ధాః
सुपक्वौषधिविरुधः सुपक्षौषधिविरुधः वनाद्रिनद्युतद्वन्तो वनाद्रिनद्युतद्वन्तो येधन्ते तव वीक्षितैः खेदन्ते तव वीक्षितैः। हरे कृष्ण प्रभुजी। इमे जनपदाः स्पृद्धा इमे जनपदाः स्पृद्धा सुपक्वौषधिविरुधः सुपक्वौषधिविरुधः वनाद्रिनद् उदन्वन्तो वनाद्रिनद्युतन्वन्तो येदन्ते तव वीक्षितैः खेदन्ते तव वीक्षितैः। हरे कृष्ण। इमे जनपदाः श्रुद्धाः इमे जनपदाः श्रद्धाः पक्वौषधिविरुधः उपौषधिविरुधः वनाद्रिनद्युतन्वन्तो वनाद्रिनद्युतन्वन्तो खेदन्ते तव वीक्षितैः खेदन्ते तव वीक्षितैः। వినిపించట్లేదు. इमे जनपदाः श्रद्धाः इमे जनपदाः श्रुद्धाः सुपक्वौषधिविरुधः सुपक्वौषधिविरुधः वनाद्रिनद्युतद्वन्तो वनाद्रिनद्युतद्वन्तो येधन्ते तव वीक्षितैः येदन्ते तव वीक्षितैः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। इमे ఈ సమస్త జనపదాః నగరములు గ్రామములు వృద్ధాః వృద్ధి నొంది ఉన్నవి సుపక్వ పక్వమైన ఔషధి ఔషధులు విరుధః వృక్షములు వనములు అద్రి పర్వతములు నదులు ఉదన్వంతః సముద్రములు నిశ్చయముగా ఏధంతే సమృద్ధములగుచున్నవి తవ నీ యొక్క వీక్షితైః వీక్షణము ఓషధులు ధాన్యము పుష్కలముగా లభించుట చేతను వృక్షములు ఫలభరితములగుట చేతను నదులు చక్కగా ప్రవహించుట చేతను పర్వతములు ధాతుపూర్ణములగట చేతను సముద్రములు నిధిపూర్ణములై విరాజిల్లుట చేతను నగరములు గ్రామములన్నీను సర్వవిధముల వృద్ధి చెంది ఉన్నవి. నీవు వాటిపై వీక్షణము వరించుటయే దీనికంతటికి కారణము. ఓషధులు ధాన్యము పుష్కలముగా లభించుట చేతను వృక్షములు ఫలభరితములగట చేతను నదులు చక్కగా ప్రవహించుట చేతను పర్వతములు ధాతుపూర్ణములగట చేతను సముద్రములు నిధిపూర్ణములై విరాజిల్లుట చేతను నగరములు గ్రామములన్నీయును సర్వ విధముల వృద్ధి చెంది ఉన్నవి. నీవు వాటిపై
నీవు వాటిపై వీక్షణము వరించుటయే వీక్షణము వనరించుటయే దీనికంతటికి కారణము. దీనికంతటికి కారణము. ఓకే, వాణికుమారి మాతాజీ చదవండి మీరు. హరే కృష్ణ. మానవాభ్యుదయము ప్రకృతి వనరుల ద్వారానే వర్ధిల్లగలదు, కానీ పెద్ద 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 కర్మాగారములచే కాదు. అట్టి కర్మాగారములు దైవరహిత మానవ నాగరికత యొక్క ఫలములై ఉన్నవి. అవి మానవ జన్మ యొక్క పవిత్ర లక్ష్యములను సంపూర్ణముగా నష్టము కావింపగలవు. మానవుల జవసత్వములను పీల్చివేయుటకు అట్టి కష్టకారక కర్మాగారములను మనము అధికముగా వృద్ధి చేసినతో జనసామాన్యం నందు అంత అధికముగా అశాంతి అసంతృప్తులు ప్రబలమగును. వాటి ద్వారా ఏ కొద్ది మందో విలాస జీవనమును గడపగలరు. ప్రకృతి బహుమానముల వంటి ధనధాన్యాదులు, నదులు, ధాతువజ్రపూర్ణములైన పర్వతములు, ముత్యములతో నిండి ఉన్న సముద్రములు శ్రీకృష్ణ భగవానుని ఆజ్ఞ చేతనే లభించుతున్నవి. అతడు కోరినట్లుగా ప్రకృతి వాటిని పుష్కలముగా వృద్ధి చేయుట లేదా కొన్ని మార్లు మితము చేయుట గావించుతుండును. మానవుడు భౌతిక ప్రకృతిపై ఆధిపత్యము చెలాయించవలనడి భావనచే మోహపడక ప్రకృతి ప్రసాదింపబడిన ఈ భగవత్కానుకలపై ఆధారపడి సంతృప్తిగా వర్ధిల్లుటయే ప్రకృతి నియమమై ఉన్నది. మన భోగాభిలాషకు తగినట్లుగా ప్రకృతిని ఎంత అధికముగా యత్నించినతో అంత అధికముగా యత్న ఫలములందు మనము చిక్కుబడగలము. తగినంతగా ధాన్యమును, పండ్లను, కూరగాయలను, ఔషధులను మనము కలిగి ఉన్నతో కబేళాలను నడుపుటకు మరియు అమాయక జీవులను వధించుటకు అవసరమేల కలుగును. అవసరమునకు తగినంత ధాన్యము, కూరగాయలున్నతో మనుజుడు జంతువులను చంపనవసరం లేదు. నదీ ప్రవాహములు భూములను సారవంతము చేయుతున్నవి. అవసరము కన్నను అధికముగా అవి మనకు లభించుతున్నవి. ధాతువులు పర్వతములలో లభించగా మణులు సముద్రమునందు ఉత్పత్తి అవుతున్నవి. ఈ విధముగా మానవులు తగినంత ధాన్యమును, ధాతువులను, మణులను, జలమును, క్షీరమును కలిగి ఉన్నచో కొందరు దుర్భాగ్యజనుల కష్టమును కూడినట్టి ఘోరమైన కర్మాగారములకై ఏల అరులు చాచవలెను. కానీ ఈ ప్రకృతి వనరులన్నీను శ్రీకృష్ణ భగవానుని కరుణ పైననే ఆధారపడి ఉన్నవి. కావున ఆ దేవదేవుని నియమములకు కట్టుబడి భక్తియుత సేవ ద్వారా మానవ జన్మ యొక్క పూర్ణత్వమును సాధించుటయే మనం చేయవలసిన కార్యము. కుంతీదేవి ఇతడు తెలిపిన విషయములన్నీను అత్యంత సమంజసములై ఉన్నవి. కనుకనే సహజమైన పురోగతి కొనసాగునట్లుగా తమపై భగవత్కరణ వర్షింపవలెనని ఆమె వాంఛించెను. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మీలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణపృష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభో నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసది గౌరభక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో ఇక్కడ చెప్తున్నట్లు కుంతీదేవి, సో వాళ్ళకి తెలుసు శ్రీకృష్ణుని అనుగ్రహించిన వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఆధిపత్యం దొరికిండేది. దాంట్లో ఒక ఎంత వాళ్ళు భౌతికంగా వాళ్ళకి ఏముంది, వాళ్ళకి వైభవాలు ప్రతి ఒక్కటి అది కారణము శ్రీకృష్ణనే అని వాళ్ళకి సంపూర్ణంగా తెలుసు. సో అలాగే వాళ్ళు చెప్తున్నారు, కృష్ణ నువ్వు ఇప్పుడు ఉన్న కారణమున నీ పాద చిహ్నలు మన గ్రామాలు మన నగరం పైన ఉన్నాయి. సో దానికోసము అంత ఇది సమృద్ధి ఒక ఇది ఉంది, ఏమి యావది షార్టేజ్లే, యావది
ఇది లేదు అనేది ఇక్కడ ఆచార్యులు చెప్తుండేది. ఇది న్యాచురల్గా నేచర్లా మనకి ప్రకృతి ఇచ్చే ఇది కానుకలు ఇవి. సో ఇవి దీనిపైన మేము డిపెండ్ అవ్వాలి మనం. సో ఇప్పుడు దీనిపైన ఇది సహజమైన నిజమైన ఇది అపులెన్స్, ఇది వైభవం. ఇక్కడ చెప్తుండేది ఇక్కడ మనకి కావాలి, ఏమి కావాలి ఇక్కడ ధాన్యాలు, ఔషధులు. సో ఇవంతా ఎంత ఎక్కువగా కావాలి. ఇది ముఖ్యంగా ఇది కావాలి మనకి వర్షం లేకున్నప్పుడు ఇవంతా దొరకదు. అంత మనకి ఉండొచ్చు, డబ్బులు ఉండొచ్చు, ఇంకొక ఇది కర్మాగారాలు ఉండొచ్చు, అయితే ఏం చేయకపోతుంది. మనము ఈ నట్టు బోల్ట్ దీనికి తినేకవుతుందా? మనకి కావాలి మనకి ధాన్యం. సో ధాన్యాలు చాలా ముఖ్యం. సో ధాన్యాలు ఎలా వస్తుందంటే ఇది భగవంతుడు ఇచ్చే విధానం గల వర్షాలు కావాలి. అన్నాద్ భవంతి భూతాని పర్జన్యాత్ అన్న సంభవ, యజ్ఞాత్ భవతి పర్జన్యు యజ్ఞ కర్మ సముద్భవ. సో భగవంతుడు గీతాలో మాకు తెలిపించేది అన్న ధాన్యాలు ఎలా వస్తుందంటే పర్జన్యాత్, వర్షాలు కావాలి. సో వర్షాలు ఎలా వస్తుంది? పర్జన్యాత్ అన్న సంభవ, యజ్ఞాత్ భవతి పర్జన్య, యజ్ఞం కావాలి. సో ఇది మనకి ఈరోజు ప్రస్తుత సమయానికి మన శాస్త్రవేత్తలకి తెలియదు. ఎలా యజ్ఞాలు చేసినప్పుడు మనకి వర్షం వస్తుంది. సో ఆ వర్షం ద్వారా మనకి ధాన్యాలు వస్తుంది. అది కరెక్ట్ తెలుసు వర్షాలు కావాలి అని. అది వర్షాలకి కారణము యజ్ఞాలు. సో యజ్ఞాలు చాలా ముఖ్యం కలియుగానికి. అట్లీస్ట్ కనీసం మనం ఈ సంకీర్తన యజ్ఞం ఇది ముఖ్యంగా చేయాలి. ఇది విధానం కలియుగానికి. సో కలౌ సంకీర్తన ఆరంభే భవిష్యామి శచీసుత. సో ఈ సంకీర్తన యజ్ఞం అన్ని భగవంతుడు ప్రచారం చేయడానికి శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు అవతరించి. సో ఈ సంకీర్తన యజ్ఞ ఆచరించే ద్వారా మనకి వర్షం వస్తుంది. వర్షం వచ్చే ద్వారా మనకి ధాన్యాలు ఎంత కావాలో అంత మనకి దొరుకుతుంది మాకు. సో ఇది కావాలి, ధాన్యాలు కావాలి మనకు. సో ఇది మనకి ధాన్యాలు, ఔషధులు అంటే చెప్తారో ఇది కూడా ఒక రకమైన న్యాచురల్గా దొరికే ఒక చెట్ల మూలక ఎంతో ఔషధి చెట్లు ఉన్నాయి. మనం చూద్దాము, ఏదైనా ఒక మన దగ్గర ఉండే కుక్కనో ఇంకొకటి ఏదైనా జంతువు మేము చూస్తాం. ఒక్కొక్క సమయమో వాళ్ళకి ఆరోగ్యం బాగలేకున్నప్పుడు వాళ్ళకి ఏమేమో మెడిసిన్ ఇప్పుడు కనిపెట్టాము. వాళ్ళకి వెటర్నరీ డాక్టర్స్ ఉన్నారు ఇప్పుడు. అయితే లేకుంటే ఎన్నో చూస్తాం. ఒక్కొక్కసారి చూస్తే అవికి తెలుసును ఇది మేము చెట్టు తీసుకుంటే దానికి గుణం అవుతుంది. సో కొన్ని ఈ జంతువులు కూడా అలాగ వెళ్ళి ఆ ఒక చెట్లు తిని వాళ్ళు ఆరోగ్యం గుణం చేసుకుంటారు. సో ఇది దీంట్లోనే ఉంది భగవంతుడు చేసే వ్యవస్థలో. ఈ చెట్లు దీంట్లోనే ఔషధీలు దొరుకుతుంది. సో చెప్తారు ప్రభుపాద యావదో ఒక ఇన్స్టెన్స్లో చాలా నొప్పి ఉండే వాళ్ళకేనో లేకపోతే ఎవరో వాళ్ళ కుటుంబంలో ఎవరికో వాళ్ళ గృహస్థ జీవనంలో. సో పళ్ళు నొప్పి వచ్చినప్పుడు చాలా అది సహించేకయ్యేది పళ్ళు నొప్పి. అది తినే లేకున్నప్పుడు వేరే టైం ఆరాంగా ఆహారం తీసుకుంటుంటాము, పళ్ళు యూస్ చేస్తుంటాం. అదే నొప్పి వచ్చినప్పుడు అయ్యో ఏమీ తినేకవ్వదు. సో అలా చాలా నొప్పి, ఇన్ఫెక్షన్. సో చాచార్యులు చెప్తారు, ఎవరో ఒక సేవకులు ఎవరో ఉన్నవాళ్ళు ఒక వ్యక్తి నాకు తెలుసు దీనికి ఏమి గుణం అని ఏదో ఒక డాక్టర్, ఒక లోకల్ ఆయుర్వేద డాక్టర్ ఎవరినో తెలుసుకొని వస్తారు. సో వాళ్ళు చెప్తారు ఏదో ఒక ఔషధి అంట. సో ఔషధి ఇచ్చింది, అది వాళ్ళు ఆ పళ్ళ పైన పెట్టింది. అదేం చేస్తుందంటే అంత ఇన్ఫెక్షన్ ఉండే క్రిమినల్ అంతా తీసేస్తుంది. సో అలాగా ఉంది, ఔషధీలు ఉంది, న్యాచురల్గా దొరికే ఒక ఔషధీలు ఉంది, ఎన్నెన్నో ఉన్నాయి. సో ఆయుర్వేద పర్టికులర్లీ ఈ ఆయుర్వేద శాస్త్రం అంటే దాంట్లో ఒక డీటెయిల్ అధ్యయనము ఎలాగా దీంట్లో ఉంది. అశ్వగంధ ఏమో చెప్తారు. దీని నుంచి ఎంత వీళ్ళు ఇప్పుడు మోడర్న్ సైన్స్ కూడా దీని నుంచినే ఎంతో ఉన్నారు. దీని అంతా రిఫైన్ చేసి ఆ ఔషధిని వాళ్ళు కాన్సన్ట్రేట్ చేసి మనకి పదార్థాలు ఇస్తున్నారు. సో లేకుంటే ఈ చెట్ల ఇవంతా ఉంది, ఈ ఔషధీలు ఉన్నాయి. సో న్యాచురల్గానే ఇది అవైలబుల్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఔషధి ధాన్యము పుష్కలముగా లభించుట చేతను, వృక్షములు ఫలభరితములుగుట చేతను, నదులు చక్కగా ప్రవహించుట చేతను. సో ఈ నదులు న్యాచురల్. సో ఇది సహజంగా చెప్తారు. ఇప్పుడు మనకి ఆర్టిఫిషియల్ ఫర్టిలైజర్ కావాలి, మనకి ఆ కెమికల్ ఈ కెమికల్ అది తర్వాత కొంత సమయం తర్వాత మనకి ఆహారంలోనే ఇదవుతుంది, పాయిజన్ అవుతుంది, క్యాబేజ్ ఇదంతా చెప్తారు. ఇప్పుడు చాలా ఇన్సెక్టిసైడ్స్, పెస్టిసైడ్స్ అంతా వచ్చి చాలా దాంట్లో ఇది ఉంది, క్యాన్సర్ వచ్చే కార్సినోజన్స్ ఉంది అని చెప్తారు. అయితే చెప్తారు న్యాచురల్గా నదులే అది మనం భగవంతుడు చేసే ఒక విధానంగా ఒక్కొక్క టైం అది ప్రవహించే కారణమున దాంట్లో అది కోర్స్ చేంజ్ అవుతుంది. అప్పుడు నదిల్లో ఎంతో ఇది ఉన్నాయంట, ఇవి న్యాచురల్గా ఉండే ఫర్టిలైజర్స్ ఉన్నాయి.
సో అది వచ్చి ఆ భూమి పైన అంతా అది ఒక టైం ఇది ఫ్లో అయినప్పుడు అది మరలా ఆ భూమి ఇది అవుతుంది, చాలా బాగా అది చక్కగా నెక్స్ట్ గ్రోత్ ఇవ్వచ్చు, ఫర్టిలైజ్ అవుతుంది. సో ఈ రకంగానే చెప్తారు. సో న్యాచురల్గా ఇది ఉండేది ఇవంతా, ఇది ఈ ఫర్టిలైజర్స్ ఇదంతా. సో అలాగే ఇక్కడ చెప్తున్నారు పర్వతంలో మినరల్స్, మైన్స్ అంతా ఇప్పుడు ఉంది. ఇది మనకి బంగారు దొరికేదో ఇంకొకటి కావాలో, లోహాలు, ఐరన్, ఇనుము అంతా. సో దీనికంతా ఇది న్యాచురల్గా ఇది భగవంతుడు ప్రకృతిలో చేసింది. ఒక నక్షత్రాలు ఒక దాని ప్రభావించి, ఒక సమయము దీన్ని ప్రభావించి ఇదంతా తయారయ్యేది. సో అలాగే సముద్రంలో చెప్తుండేది మణిలు ఏమది పర్ల్స్. సో అది కూడా వస్తుంది. సో ఇవంతా న్యాచురల్గా దొరికే ఒక ఇది వైభవం ఇదంతా. సో ఇదంతా ఉన్నప్పుడు మనం ఎలా ఇంత పెద్ద పెద్ద కారాగృహాలు, దీన్ని ఆర్టిఫిషియల్ లైఫ్ ఏం అవసరం అది. సో అంటే పర్టికులర్లీ ఆ కారాగారాల్లో ఎవరు కర్మగారాలు అది ఇండస్ట్రీస్, ఫ్యాక్టరీస్. సో కర్మగారాల్లో పని చేసేవాళ్ళు ఎంత వాళ్ళకి ఎనర్జీ, ఆ మనకేముంది లైఫ్ వైటల్ ఎనర్జీ అనేది తగ్గుతుంది అంటే వాళ్ళకి దాన్ని ఒక సంతృప్తి కోసం వాళ్ళు వేరే చెడు కార్యాలు చేయాలి పడుతుంది. అంటే న్యాచురల్గా వ్యక్తి అంటే ఈ ధాన్యాలు దీన్ని వచ్చేది వృద్ధి చేసేది మనము అగ్రికల్చర్, లేకుంటే ఇదంతా న్యాచురల్ ఆక్యుపేషన్స్. ఈ ఇండస్ట్రీ, ఫ్యాక్టరీస్ ఇదంతా ఉత్తర మనుషుడికి కూడా ఇది ఇదైపోతుంది. మనకి కొంత సమయం తర్వాత ఒక ఫ్రస్ట్రేషన్, డిప్రెషన్ ఇవంతా వస్తుంది. ఈ మెషిన్స్ దీని దగ్గర వర్క్ చేసేది అంత ఆనందమయ కార్యం కాదు ఇది. సో సహజంగా మనుషుడు ఇది వెనకాలి చెప్పాలి అంటే ఒక ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కావాలంటేను ఇప్పుడు మనకి ఇదంతా కారు, వెహికల్ అవసరంలే, న్యాచురల్గా ఉన్నాయి. గుర్రం ఉంది, ఇంకొకటి ఉంది, దీని ద్వారా వాళ్ళ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ జరుగుతుంది. సో ఇది మోర్ అంటే అవంతా పర్సనల్, ఆ వ్యక్తులు, ఆ గుర్రం కావచ్చు, ఇంకొకటి కావచ్చు, దాంట్లో ఉండే బాంధవ్యము ఇది ఎంతో ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది. లేకుంటే ఈ మెషిన్స్ మధ్య ఏమి సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండదు. సో ఈ రకంగా చెప్తా ఉండేది న్యాచురల్గా భగవంతుడు ఇచ్చిండేది, దీన్ని స్వీకరించి మనుజన్మం ఏమిట్టుకుండేది, నాకు భగవంతుడికి ఉండే నిత్య సంబంధం పొందేదానికి ఆ ఉద్దేశం పెట్టుకొని మనము ఇక్కడ జీవించాలి. అది మర్చిపోయి మనము కేవలము ఇక్కడ ఇంద్రియ సుఖం కోసము ఈ ప్రస్తుత సివిలైజేషన్, ఉగ్రకర్మ సివిలైజేషన్, ఈ కర్మగారాలు ఇదంతా అని త్వరనే దాన్ని చేంజ్ చేసేది అవ్వదు. అయితే మనము చూడొచ్చు 100, 200, 300 సంవత్సరాల వెనకాలి ఇవంతా ఉండలే. అప్పుడేమి మన హిరియల్ వాళ్ళు ఉండలేదా, వాళ్ళేమి ఆనందము సంతృప్తిగా ఉండలేదా, వాళ్ళు ఇంకా ఎక్కువగానే ఉన్నారు. వాళ్ళ జీవమానం ఇంకా పెద్దగా ఉండే, ఇంకా ఆరోగ్యం ఇంకా వాళ్ళకి బాగుండే వాళ్ళకి. సో ఈ రకంగా ఇది అవసరం లే ఇప్పుడు మనము చేసే ఒక ఇది. సో ఎనీవే ఇవి ఒక త్వరనే మేము ఇమీడియట్గా అంతా చేంజ్ చేసే అవ్వదు. అయితే ఇది మేము అర్థమా చేసుకోవచ్చు. ఇది న్యాచురల్గా ఉండేది ప్రకృతిలో. మనం ఎంతో ఇది ఉన్నాయి, ఎంత జీవులు ఉన్నాయి. వాళ్ళేమి ఇండస్ట్రీ చేస్తున్నారా, ఫ్యాక్టరీ పెడుతున్నారా, ఏం పెట్టున్నారు వాళ్ళు. సో వాళ్ళంతా నేచర్లా భగవంతుడు చేసే ప్రకృతి పైన వాళ్ళు డిపెండ్ అయ్యి వాళ్ళ జీవనం గడుపుతున్నారు. సో ఇది బెటర్, లైఫ్ బెటర్ ఇది. సో భగవంతుడు న్యాచురల్గానే ఇది అంతా మేము భగవంతునికి అధీనంగా ఉంటే ఇవంతా కూడా మనకి ఎంత కావాలనో అంత దొరుకుతుంది. ఎంత బంగార, ఎంత మణి, ఇది మనం చెప్తుండే పర్ల్స్ అంతా కూడా దొరుకుతుంది. ఇప్పుడు వినేది మనము 500 సంవత్సరాల వెనకాలే బ్రిటిష్ వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు విజయనగర సామ్రాజ్యంలో అంత రత్నాలు, వైడూర్యాలు వింటాం మనం. సో ఎంత వాళ్ళు వచ్చింది, ఎవరు వాళ్ళు అబ్దుల్ రజా ఎవరో వచ్చింది, వాళ్ళు ట్రావెలర్, ఎంత ఇది ఉంది, సంపత్తు ఉంది ఇక్కడ. అది న్యాచురల్ సంపత్తు. సో అది మనము భగవంతుడు అది ఇచ్చే ధర్మ పాలన చేస్తే అది భగవంతుడు ప్రకృతి మనకి అనుగ్రహిస్తుంది. అది సో మేము వింటాం భాగవతంలో కూడా. నందమహారాజు ఒక వైశ్యుడిగా ఉండేది. వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ఆ గోవుని రక్షణ చేస్తున్నారు. అయితే వాళ్ళది ధనము అంటే కృష్ణుడు పుట్టినప్పుడు ఎంతో 9 లక్షల ధనాల్ని గోదానం చేశారు. ఇప్పుడు మనము అంత లక్ష ధనాలు ఎక్కడ దాన్ని రక్షించేది, అది పెట్టుకునేది ఎక్కడ? సో వెనకాల చెప్తారో నిజమైన ధనం అంటే గోవులు ఎంత పెట్టారు అని అది మా చెప్తారు ప్రభుపాద. ఒక రకంగా వెనకాలి వాళ్ళు ఇంకొక కుటుంబానికి వెళ్ళి వాళ్ళ పుత్రులనో పుత్రినో వాళ్ళు వివాహం చేయాలంటే చూస్తుంటారంట వాళ్ళు ఎంత వీళ్ళకి ధనం ఉంది అని. ధనం ఇలా టెస్ట్ చేసేది అంటే ఇప్పుడంటే మనం పేపర్ కాదు, వెనకాలి అంటే చెప్తారో ఎంత గోవులు పెట్టారు వీళ్ళని చూస్తుంటారంట. చాలా గోవులు ఉన్నాయా, ఓకే. ఆమెకి ఎంత ధాన్యాలు వీళ్ళు మొదటే వాళ్ళు అంత స్టోరేజ్లో పెట్టారు.
సో ఇది గభయోదానం గభయోధనం అంటే ఇంకేవో చెప్తారు ప్రభుపాద, దాన్ని టెస్ట్ చేస్తుంటారంట వాళ్ళు. సో ఈ రకంగా వాళ్ళు ఎంత వాళ్ళు ధనికులు అని చూస్తుంటారంట. తర్వాత వాళ్ళు ప్రాసెస్ ఉంటుందో చేస్తుంటారంట. సో ఇది నిజమైన దానం. న్యాచురల్గా ఎంత గోవులు ఉంటుండే, ఎంత ధాన్యాలు వాళ్ళు ఇది పెడుతుంటారు, అంతా వాళ్ళు స్టాక్గా పెడుతుంటారు, అది నిజమైన ధనము అని చెప్తారు. సో ఈ రకంగా ఈరోజు మనం ఈ పేపర్ చెప్తారు, ఒక యుద్ధం అవుతే ఆ పేపర్కి వాల్యూనే. జర్మనీ 2వ మహాయుద్ధంలో చెప్తారు, అది హెవీ డిఫీట్ అంతా వీళ్ళు వాళ్ళని డిఫీట్ చేస్తారు, అంతా అమెరికా ఇంగ్లాండ్ అంతా చేరి. తర్వాత ఆ జర్మన్ వాళ్ళ కరెన్సీకి వాల్యూనే లేవంట. సో ఎంత డబ్బులు ఉండొచ్చు అంత వాళ్ళు వీధిలో అంతా ఏమీ దొరకదు, ఎవరు దాన్ని వాల్యూ ఇవ్వరు దానికి, నోట్కి దీనికి. సో ఈ రోజు మనం చేసే ఆర్టిఫిషియల్ కరెన్సీ దీనికంతా ఇది లేదు. నిజమైన కరెన్సీ అంటే ఈ బంగారా, దీని ద్వారా ఇది వెనకాలి ఆ రకంగానే పెట్టుకుంటుండ్రి. ఏమైనా న్యాచురల్ ఇది మాకు ఇది కావాలంటేనో ఒకటి ఇది పెడుతుండ్రి, ఏమి కాపర్ వెజల్స్, బ్రాస్ వెజల్స్ అంతా ఇంట్లో మనకు కొంత చూసి ఉండటం మనం మన వీళ్ళ ఇంట్లో అంత సామాన్లు ఉంటుండే. ఏమైనా ఒక కష్టం వచ్చినప్పుడు దాన్ని పెట్టి వాళ్ళు కొంత ఇది లోన్ తీసుకొని వస్తుండ్రు. సో ఇది న్యాచురల్ వెల్త్ ఇది. సో సమాజంలో మళ్ళీ ఇప్పుడు మనం స్టీలు దీనికి ఏమి ఇస్తే ఏమీ దొరకదు, దీనికి ఇది స్క్రాప్ వాల్యూ, ఇది ఊరికే ఇది ఏమీ లే. తీసుకునేటప్పుడు మాత్రం వాల్యూ అంతే, దాన్ని అమ్మేటప్పుడు ఏమీ వాల్యూ లే. ఈ రకంగా ఐటమ్స్ బ్రాస్, కాపర్ ఇది న్యాచురల్గా ఎప్పుడు కూడా వాల్యుబుల్ ఇది. సో ఇంకా ఆహారంకి దాంట్లో పెట్టి దాంట్లో నీళ్ళు తాగేది, దాంట్లో న్యాచురల్ మినరల్స్ దొరుకుతుంది. సో ఈ రకంగా వైదిక సంస్కృతి చాలా న్యాచురల్గా జరుగుతుండే. అది ఇంకొకటి ఆచార్య ప్రభుపాద జోక్ చేస్తారు, ఇదేమి ఇప్పుడు మీకు ఏమి ధనం ఉంది, మీకు మరే ధనం ఇప్పుడు కాయిన్స్ నోట్ అంతే, పేపర్ అంతే మీ ధనం. సో వెనకాల ఎంత ధనము, ఇది న్యాచురల్గా బంగారు అది ఉంటుండే. ఆమె చెప్తారు వెనకాలి వాళ్ళు ఎంత గోల్డ్ బంగారు ఉంటుండే. ఇప్పుడు మనం జ్యువెలరీ అంటే అంత ప్లాస్టిక్ ఇది జ్యువెలరీ అంతా స్టార్ట్ చేశారు, ఇంకొక రకంగా స్టార్ట్ చేశారు, అంత ఆర్టిఫిషియల్ గోల్డ్. ఎలా అంటే మనకి ధనం లే మాకు. సో ప్రభుపాద చెప్తారు మీ భార్యకు కూడా మీరు సరిగా మీకు డెకరేట్ ఇచ్చే ఒక ఇది లేదు, మీకు సామర్థ్యం ఉంది ఇప్పుడు. సో యాక్చువల్లీ మనము ఊరికే మన ఇది అంటే ఇప్పుడు ఆపులెన్స్ అంటే ఒక టిన్ కార్ పెట్టుకొని అది ఒక టిన్లో ఉండేది మనకి మేము ధనవంతులు అని. ఇది కాదు ధనవంతులు అంటే న్యాచురల్గా ఇది వెనకాలే ఉంటుండే ఈ బంగారా, ఇది ధాన్యాలు, ఈ దీని ద్వారా నిజమైన ధనం. అది ఏమైనా కష్టం వచ్చినప్పుడు ఇది మనకి రక్షణ ఇస్తుంది. ఇప్పుడు ఏమైనా అవుతుంది, ఇప్పుడు ఒక వార్ అవుతుందో లేకపోతే ఇంకేమో ఒక న్యాచురల్ క్లైమేట్ అయినప్పుడు ఏమి మనకి ఇవంతా రక్షణ ఇవ్వదు మనకి. అయితే మన దగ్గర ఇలా గోవులో ఇంకొకటి ధాన్యాలు ఉంటే మనకి నిజంగా రక్షణ. సో మనకి ఇది ఏం ఎమర్జెన్సీ ఉంటేనో మనకి ఏం ప్రాబ్లం అవ్వదు. సో ఇవంతా న్యాచురల్ వెల్త్. సో అయితే కుంతిదేవి అంతా చెప్తున్నారు. అయితే ఈ కారణము చెప్తుండేది, కృష్ణుడు నువ్వు ఉండే కారణమున నీ పాదపద్మాలు, నీ చిన్నలు మా రాజ్యం పైన నువ్వు పెడుతున్నావు, దానికోసం అంత సమృద్ధి ఉంది. సో అని చెప్తున్నారు. వాళ్ళకి తెలుసు ఇది శ్రీకృష్ణుడు భగవంతుడు అనుగ్రహించిన ప్రతి ఒక్కటి జరుగుతుంది అని వాళ్ళకి సంపూర్ణంగా తెలుసు. ఇప్పుడు నువ్వు వెళ్ళిపోతే ఇప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, మనకి ఇవంతా కూడా ఒక సెకండ్లో వెళ్ళిపోతుంది ఇది. సో అన్ని వాళ్ళు ఆ రకంగా కూడా కృష్ణునికి చెప్పే మాట ఇది. సో కృష్ణ పాదాలు లోటస్ ఫీట్ అని చెప్పేది, తామ్ర పద్మాలు కృష్ణుడు. ఎందుకంటే తామ్ర పువ్వు అనేది చాలా అందంగా ఉంది భౌతికంగా. సో భౌతికంగా ఒక అందం అనేది చాలా లోటస్ ఫ్లవర్ ఉండేదానికి భగవంతుడు దానికి కంపేర్ చేస్తారు. సో భగవంతుడు పాదాలను కూడా లోటస్ ఫీట్, తామర పువ్వు ఇది అని ఆ రకంగా పాదాలు అని చెప్పేది. సో భగవంతుడు ఇది ఇక్కడ ఇంకా విశేషంగా చెప్తున్నారు, ఎంతో చిహ్నాలు ఉన్నాయి. సో ఆ రకంగా కూడా భగవంతుడిని గుర్తించవచ్చు. ఇప్పుడు ఎవరైనా నేను అవతారము, నేను భగవంతుడే, నేను ఇప్పుడు అవతరించున్నాను, మీకు బ్లెస్ చేస్తాను, ఇప్పుడు నన్ను పూజించండి, నా నామాలు చెప్పండి అయింది. మీకు ప్రతి ఒక్కరికి ఒక స్వతంత్రం ఉంది ఎవరిని మీరు నమ్మేదానికి. అయితే శాస్త్రంలో ఉన్నాయి. భగవంతుడు అవతరించినప్పుడు భగవంతుడు ఈ రూపాలు ఏదైనా రూపాలు కృష్ణ, రామ, నరసింహ, వరాహ, శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు ఇవి వచ్చినప్పుడు ఇవి వాళ్ళ పాదాల్లో ఈ అంకితాలు ఉన్నాయని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మేము చూస్తున్నాము. సో దీని ద్వారా కూడా మనం భగవంతుడిని కనిపెట్టచ్చు. సో ఎవరో సామాన్య వ్యక్తిని మేము దేవుడు, భగవంతుడు, అవతారం అని స్వీకరించరాదు. మనం ఊరికే మనము మన సమయం వ్యర్థము, మన అంత పరిశ్రమ వ్యర్థము, ఎవరో వాళ్ళు ఆథరైజ్ లేకుండా వాళ్ళని స్వీకరించడం. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఏమేమి అది
ధ్వజము, వజ్రాయుధము, అంకుశము, ఛత్రము, పద్మము, చక్రమాది అట్టి చిహ్నములు భగవానుని అరికాలిపై గోచరించుచుండును. సో ఇది భగవంతుడి పైన చూడాలి, టెస్ట్ చేయాలి, ఇది ఎవరు భగవంతుడు అని చెప్తారు, అవుతారని చెప్తారు, ఈ చిహ్నలు ఉన్నాయా అని చూడాలి. యాక్చువల్లీ అక్రూర మథుర నుంచి వెళ్తారు, కంసుడు పంపుతారు, వెళ్ళి కృష్ణ బలరాముని తీసుకొని వెళ్ళండి. సో వాళ్ళు ఎంటర్ అయిన తక్షణమే అక్రూరుడికి వాళ్ళకి బృందావన నగరంలో ఇక్కడ సంపూర్ణంగా కృష్ణుడు పాద పద్మాలు పెట్టారు, తెలుసు వాళ్ళకి ఇక్కడ కృష్ణుడు తన జిల్లలీలు చేస్తున్నారు అని వాళ్ళకి మొదటే తెలుసు, కృష్ణుడు దేవాది దేవుడు అని. సో వాళ్ళు మొదటగా బృందావనంకి ప్రవేశించేటప్పుడే వాళ్ళు ఆ భూమికి నమస్కరించుతారు. ఎలాంటి ఇక్కడ భగవంతుడు తన పాద చిహ్నాలని పెట్టాడు అని వాళ్ళకి కనిపిస్తుంది ఎంత ఉండేది. సో చెప్తారు ఈ రకంగా బృందావనంలో కూడా అంత ఎక్కడ చూస్తేనే కృష్ణుడు చిహ్నలు ఉంటుండే, వాళ్ళకి బృందావన వాసులు కనిపిస్తుండే. సో ఇది భగవంతుడ పాద పద్మాలది విశేషత, ఇది ఆ చిహ్నలు. దాని ద్వారా కూడా మేము భగవంతుడిని గుర్తించవచ్చు. ఇది అది కూడా ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అంటే భగవంతుడు పాద పద్మాలు అంటే మనకి అన్ని కూడా అది రక్షణ. పదం పదం యద్ విపదాంన తేషాం చెప్తారు. ఏం చెప్తారు? అలాగే పదం పదం యద్ విపదాంన తేషాం. ఒక నిమిషం అది చూస్తాను నేను. అది చెప్తారు ఈ భౌతిక జగత్తు ఎలా అంటే ప్రతి క్షణము ఇక్కడ డేంజరే, అపాయమే. ఏమవుతుంది తెలియదు మాకు, సడన్గా ఏదైనా ఒకటి వస్తుంది, అది మనకి అనుకోనే ఉండదు. ఇప్పుడు అంతా సరిగ్గా జరుగుతుంది, బాగవుతుంది అనుకున్నప్పుడు ఇంకేమో కొత్తగా ఒకటి ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఒకటి పదం పదం యద్ విపదాంన తేషాం. సో చెప్తారు కృష్ణుడు ఆ పాదాలు దాన్ని ఆశ్రయించినప్పుడు మనకి ఇది లేదు. అంతవరకు ఇది చాలా బాగుంది. ఇది ఒకటి ఎస్, ఇది అందరికీ కనిపిస్తుందేమో, ఒక నిమిషం. సమాశ్రిత. ప్రభుజీ షేర్ చేశారా ప్రభుజీ? చూస్తా చూడండి. సమాశ్రితాయే పద పల్లవ ప్లవం మహత్పదం పుణ్య యశో మురారే భవాంబుదిర్ వత్సపదం పరం పదం 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 యద్ విపదాంన తేషాం. సో ఇక్కడ ప్రార్థిస్తుండేది ఇది ఎవరు? ఇది బ్రహ్మదేవుడు అనుకుంటాను ఇది ప్రార్థించేది. ఇది సో వాళ్ళు చెప్పేది సమాశ్రిత ఏ పద పల్లవ ప్లవం. సో భగవంతుడ పాద పద్మాలని ఆ రెండు పాదాలు, సో దాన్ని ఆశ్రయించినప్పుడు మహత్పదం అంటే సంపూర్ణ విశ్వానికి భగవంతుడ పాదాలే ఆశ్రయం. కృష్ణుడ పాదాల ఆశ్రయంలోనే ఈ సంపూర్ణ బ్రహ్మాండాలు, అనంత కోటి బ్రహ్మాండాలు ఉన్నాయి. మహత్పదం పుణ్య యశో మురారి. కృష్ణుడు తన అసురుని చంపే వ్యక్తి, పుణ్యయశ. సో భగవంతుడు గొప్ప ఇది. ఓకే, పుణ్యయశో మురారే. భవాంబుదిర్ వత్సపదం. ఈ జగత్తు అంటే భవాంబుది అంటే ఈ పెద్ద సాగరం. ఇది ఇక్కడ జనన మృత్యు సాగరం. ఇది భవాంబుదిర్ వత్సపదం పరంపదం. ఈ ఒక సాగరంని క్రాస్ చేసేకి ఎవరికి అవ్వదంట. ఇది అంత పెద్ద సాగరం. ఇది ఎవరు ఏం అవుతే దీన్ని కృష్ణుని పాదాలని మేము ఆశ్రయించితే ఈ పెద్ద సాగరం, ఈ భవాంబుది అనే పెద్ద సాగరంని అది ఎంత చిన్నదవుతుంది అంటే వత్సపదం అయిపోతుందంట. వత్సపదం అంటే దూడల పాదాల్లో ఎంత ఉంటుంది, చిన్నవంతే. పర్టికులర్ రైనీ సీజన్లో చెప్తారు. రైనీ సీజన్లో వాళ్ళు మన్ను పైన వాళ్ళు నడిచినప్పుడు ఆ దూడల పాదాలు చిన్నలు కనపడుతుంది, అంటే చిన్న దూడ అంతే. సో అలా చెప్తారు. అలా చిన్న ఇది ఇది భవాంబుది చాలా పెద్దది. సో దాన్ని క్రాస్ చేసే చాలా కష్టము. అయితే ఎంత పెద్దది ఉండేది ఎంత చిన్నగా అవుతుంది అంటే వత్సపద. ఆ దూడలో ఉండే పాదాల్లో ఉండే నీళ్లు అది మన్ను పైన గుర్తు వచ్చినప్పుడు అంత చిన్నగా అయిపోతుందంట. అంత పెద్ద సాగరం. అంటే మేము సాగరంకి వెళ్ళి చూస్తే కనిపిస్తుంది, ఓ ఇంత పెద్దగా ఉంది అరేబియన్ సీ, ఇంత పెద్దగా ఉంది బే ఆఫ్ బెంగాల్. దీన్ని ఎలా అక్కడ దూరంగా మేము ఎవరైనా చెప్తే మనకి స్విమ్మింగ్ చేసి వెళ్ళండి అంటే అవ్వదు. అది ఎంత పెద్దగా అనిపిస్తుంది. అలాగే ఈ భౌతిక జగత్తు అనేది దీన్ని క్రాస్ చేయడానికి ఎవరికి అవ్వదు. ఎవరు ఏమి శక్తించిన ఏమి బుద్ధించినో కావదు. అయితే ఇక్కడ చెప్తారు కృష్ణ పాదాలను ఆశ్రయించితే ఆ పెద్ద సాగరము చిన్నది అయిపోతుందంట. ఈ చిన్న దూడలో నీళ్ళ ఎంత ఉంటుందో అంత అయిపోతుందంట. అప్పుడు అలాగా అది అలాగా ఎంతో ఒక డజన్స్ మనం క్రాస్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు మనం జంప్ చేయాలి అంటే ఒక ప్లేస్ నుంచి నడుచుకుని అయినప్పుడు ఇట్లా వత్స పదాలు ఉన్నప్పుడు ఎంత ఒక 10 feet మేము జంప్ చేస్తే ఒక 50 వత్స పదాలు జంప్ చేసేస్తాము.
సో అలాగ చెప్తారు. అంత పెద్ద భౌతిక సాగరం, భవసాగరము అంత చిన్నగా అయిపోతుంది. పరంపదం తర్వాత పరంపదం, భగవత్ పరంపదం అంటే వైకుంఠ లోకం, గోలోకం. సో అక్కడ చేరుతాం మనం. పదం పదం యద్ విపదాంన తేషాం. సో ఆ జగత్తుకు చేరిన పిమ్మట ఈ జగత్తుకించి మనము, ఈ జగత్ ఏమి అంటే పదం పదం, ప్రతి అడుగుకిను ఇది విపదమే, ఇది బరి క్లేశాలే, ఇది దుఃఖాలే ఇవి అని ఇది రచించుతుండేది బ్రహ్మడు. పద 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 అనే సమాశ్రిత ఏ పద పల్లవ ప్లవం మహత్పదం పుణ్యేశో మురారే భవాంబుదిర్ వత్స పదం పరం పదం 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 యద్ విపదాంన తేషాం. ఇంకొక అతాపి దేవ పతాంబుజద్వయ ప్రసాదలేశానుగ్రహీత ఏవహి జానాతి తత్వం భగవన్ మహిమ్నో నచాన్యం ఏకో అని ఒకటి వస్తుంది. ఏం చెప్తుందంటే కృష్ణుడు 2 పాద పద్మాలు. సో దాని ప్రసాదం, దానిగా ఆ పాద పద్మాలు మనకి అనుగ్రహం దొరుకుతున్నప్పుడే మనకి ఈ భౌతిక జగత్ నుంచి ముక్తులవుతాం. కాబట్టి భగవంతుడి తత్వం ఏమిటి అని మనకు అర్థమవుతుంది, అవగాహన అవుతుంది. శ్రీకృష్ణుడు దేవాది దేవుడు, ఒక సాకార పురుషుడు, ఒక వ్యక్తి. మనకు భగవంతుడికి నిత్య సంబంధం ఉంది. భగవంతుడి ఈ మహిమలు మనకి ఎప్పుడు వ్యక్తమవుతుందంటే ఆ 2 పాద పద్మాలు మనకి అనుగ్రహించాలి. భగవంతుడు ఆ పాదాలు మనకి ప్రసాదం ఇవ్వాలి. భగవంతుడు ప్రసాదించినప్పుడు మనకి తెలుస్తుంది. లేకుంటే మనం ఎంతే ప్రయత్నిస్తూనే నేను ఒక పెద్ద శాస్త్రవేత్తడు, ఏకతత్వవేత్తడు, నేను ఇది నన్ను తెలుసుకుంటాను అంటే అది కాదంట. సో భగవంతుడు అనుగ్రహించినప్పుడే మనకి, భగవంతుడు పాద పద్మాలు అనుగ్రహించినప్పుడే మనకి ఇవంతా లభ్యమవుతుంది, ఆధ్యాత్మిక పురోగతి సాధించేకవుతుంది అని ఇంకొక మాట చెప్పేది ఉంది. హరే కృష్ణ. అందరి భక్తులకి హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఎవరికి చేర్పిస్తారంటే చేర్పియండి, ఏదైనా చెప్పాలంటే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. పూర్వం వివాహ సంబంధాలు చూస్తే మీరు చెప్పారు కదా పాడి పంట అని, దానికి వాళ్ళకి సూచన ఏం కనిపించేదంటే ఇంట్లో పిల్లు ఎలకలు బాగా తిరుగుతున్నాయంటే, పిల్లులు తిరుగుతున్నాయంటే పాడిందని, ఎలకలు తిరుగుతున్నాయంటే ధనధాన్యాలు సమృద్ధిగా ఉన్నాయని. అందుకని అంటే పూర్వకాలం అందరివి థ్యాచ్డ్ హౌసెసే కదా, అవును, మేడలు కాదు. అందుకని వాటిల్లో ఏమిటంటే పిల్లులు ఎలకలు అంటే ఈ భూతదయ వాళ్ళకు ఉండేది. అట్ ద సేమ్ టైం క్షీరం ఎక్కువగా ఉన్నది అంటే పిల్లులకు అది ఆహారం, ధాన్యాలన్నీ ఎక్కువగా ఉన్నాయంటే ఎలకలకు ఆహారం. కానీ పిల్లులు ఎలకలు తిరుగుతున్నాయంటే భయపడేవారు కాదట. అయితే మన అమ్మాయి ఇక్కడ సుఖంగా బతకగలదు అని పెళ్లి చేసేవారట పూర్వకాలం. న్యాచురల్ హెల్త్ ఇవంతా. అవును మాతాజీ. సో ఒకటి పిల్లి, ఇంకొకటి ఎలక. తర్వాత పంచలోహాలు అనేది ఏమిటంటే మనకు ఉండాలి. అందుకని మనకు భోజనం చేసినప్పుడు వెండి కంచాలు అప్పుడు తినేవారు, అందులో మధ్యలో బంగారం పువ్వు ఉండేది. అంటే ఏమిటంటే అక్కడ వెండి బంగారం 2 ఎంతో కొంత అరుగుతాయి, మనకు కడుపులోకి వెళ్తాయి. రాగి పాత్రలో నీళ్లు పెట్టేవారు, అంటే అక్కడ రాగి వెళ్ళేది. అలాగా పంచలోహాలు మనకి ఎంతో కొంత శరీరంలోకి వెళ్తేనే ఆ పంచధాతువుల వల్లే శరీరం ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది అని నమ్మేవారు. ఆమె చెప్తారు ఇదంతా రాజులంతా వాళ్ళు ఒక టైం ఆహారం ఒక టైం యూజ్ చేస్తుండ్రంట. ఆ ప్లేట్స్, గోల్డెన్ ప్లేట్స్, సిల్వర్ ప్లేట్స్. తర్వాత వీళ్ళకి ఇస్తుండ్రు, ఎవరికి, వాళ్ళ సేవకులకి. అంటే అంతా ఒక ఇది ఉంటే అఫ్లుయెన్స్ ఉండే. ఇప్పుడు మనము ఎలా ఒక పేపర్ ప్లేటు, ప్లాస్టిక్ ప్లేట్ మేము తయారు చేస్తాము, దాన్ని యూజ్ అండ్ త్రో చేస్తాము. అలాగా వాళ్ళు వెనకాలి చాలా శ్రీమంతులు అంటే వాళ్ళు ఆ ప్లేట్స్ని వాళ్ళు యూజ్ చేస్తుండ్రట. 1 టైం యూజ్ చేసి వాళ్ళు ఇస్తుండ్రట. సో ఆ రకంగా అంతా ఇది చెప్తారు సంపత్ వెనకాల. శ్రీమంతులు కాని వాళ్ళు మట్టి పాత్రలు యూజ్ చేసేవారు, అందుకని మట్టిది యూజ్ అండ్ త్రో. మట్టిది కూడా యూజ్ అంతా. ఇప్పుడు మట్టి అంటే మనకు కాస్ట్లీనే అవుతుంది. ఇప్పుడు ఎవరు చేసేవాళ్ళు కూడా అంత లేదు. అందుకనే మృణ్మయ పాత్రలు అనేవారు, మట్టి పాత్రలే మృణ్మయ పాత్రలు అనేవారు. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. మనం చదువునప్పుడు భగవంతుడి అరికాలలో పద్మము, చత్రము సింబల్స్ ఉంటాయి అన్నారు కదా, ఎనీ సిగ్నిఫికెన్స్ ఉందా ప్రభుజీ? అలా ప్రతి ఒక్కటికి ఏమిటి అనా? ఓకే. సో ఒకటి
ఇదంతా ఏం విష్ణువు చెప్పొచ్చు. ఆయుధాలు కదా, విష్ణువు యొక్క శంఖ చక్ర గద పద్మం ఉమ్, ఇవన్నీ వజ్రాయుధము. విష్ణువు యొక్క లక్షణాలు కదా. ఉంటుంది ఆయన బాబు, దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చు చూస్తాను నేను, దానికి ఉంటుంది సిగ్నిఫికెన్స్ ఉంటుంది ఏమిటి అని. ఒక సైన్ కి అది ఏమి సూచించింది ఉంటుంది. నాకు ఇది ప్రస్తుతంగా తెలియదు, నాకు ఇప్పుడు జ్ఞప్తి వస్తాను నాకు ఇప్పుడు ప్రస్తుతంగా. పూర్వకాలం రాజుల్ని అలా సెలెక్ట్ చేసేవారట. పాదాల్లో శంఖ చక్రాలు ఉంటే వాడు రాజు అవ్వడానికి అర్హుడు, ఎందుకంటే నా విష్ణు పృథ్వీపతి అనేవారు. విష్ణు అంశ లేక కరెక్ట్, అలాగా కూడా ఆ రకంగా కూడా ఉంది. ఈ జ్యోతిష్ శాస్త్రంలో సైన్స్ ఉన్నాయి, ఏమేమి దీన్ని చూసే ఒక వ్యక్తి ఎలా అని చెప్పొచ్చు అని అక్కడ ఉంది. కరెక్ట్, ఆ రకంగా కూడా ఉంది జ్యోతిష్ శాస్త్రం కింద. అది కూడా ఉంది. ఎగ్జాక్ట్ గా ఇక్కడ ఏం చిహ్నాలు మేము చదివింది మనము. చక్రము, థండర్ బోల్ట్ అది వజ్రాయుధము, వజ్రాయుధము, పుష్పము అది తావరపు, అది కూడా విన్నాము. యాక్చువల్లీ రైట్ కరెక్ట్ గా ఉంది, అది డీటెయిల్ గా రైట్ గా ఏముంది, లెఫ్ట్ గా ఏముంది, భగవంతుని పాదాల్లో రైట్ చేతిలో ఏముంది, లెఫ్ట్ చేతిలో ఏముంది, అది ఫుల్ ఇది ఉంది. ఎగ్జాక్ట్ గా ఇదిదే అని కూడా ఉంది. అది కృష్ణ చేతిలో కూడా రైట్ చేతిలో లెఫ్ట్ చేతిలో ఐడెంటిఫై చేసేదానికి ఉంది అది. సో భగవంతుడ విగ్రహ ఆరాధన చేసేటప్పుడు ఆ రకంగానే డెకరేషన్ కూడా చేస్తారు. భగవంతుడ పాదాలు లేకుంటే భగవంతుడి చేతులకి అలాగే చేసే ఇది కూడా కొంత ఉంది, అంతా ఉంది. ప్రభుజీ ఇందాక పద్యం చదివారు కదా, దేంట్లో అది ప్రభుజీ శ్లోకం? భాగవతం మాతాజీ, భాగవతం బ్రహ్మస్తుతి దశమస్కంద బ్రహ్మ విమోహన లీలలో బ్రహ్ముడు అది ప్రార్థించేది బ్రహ్మదేవుడు. మనం కొంచెం రోజులు పోయాక చేస్తాం అది. ప్రభుజీ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, బ్రహ్మస్తుతి బ్రహ్మ సంహిత రెండు ఒకటేనా ప్రభుజీ? యావత్ మాతాజీ బ్రహ్మ సంహిత అంబేద్కర్ బ్రహ్మస్తుతి బ్రహ్మ సంహిత లేదు, ఇది బ్రహ్మ స్తుతి అని చెప్పింది భాగవతంలో దశమ స్కందంలో బ్రహ్మ విమోహన లీల అయిన తర్వాత. బ్రహ్మ విమోహన లీల బ్రహ్మ సంహిత వేరే గ్రంథమే. అది బ్రహ్మ సంహిత ఒక గ్రంథము. ఈ బ్రహ్ముడు స్టార్టింగ్ లా వాళ్ళు ఈ ఫస్ట్ గా వాళ్ళకి భగవంతుడ నారాయణ సాక్షాత్కారం, ఇది గర్భోదక విష్ణు. సో వాళ్ళు ఇదవుతుంది. తర్వాత వాళ్ళు ఇంకా భగవంతుడిని ధ్యానించేటప్పుడు ఇది గోలోకము ఒక దర్శనం అవుతుంది వాళ్ళకి. సో అప్పుడు వాళ్ళు 100 అధ్యాయాలుగా వాళ్ళు ప్రార్థించేది ఉంది. ఇప్పుడు మనకి ప్రస్తుతంగా 5వ అధ్యాయం మాత్రం ఉంది మనకి, ఇంకా వేరేది మనకి లభ్యం లేదు. ఇది కూడా 5వ అధ్యాయం కూడా శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు ఈ దక్షిణ భారతం ప్రవాసం వచ్చినప్పుడు ఆదికేశవ మందిరం అని ఇక్కడ మనకి కేరళలో వస్తుంది, కన్యాకుమారిలో దొరికిందని కరెక్ట్, ఆదికేశవ మందిరం అని చెప్తారు. అక్కడ వీళ్ళు విద్వాంసులు దీన్ని చదువుతుంటారు, వాళ్ళు శృతి చేస్తుంటారు. అప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు దాన్ని ఒక కాపీ తీసుకొని వస్తారు. వాళ్ళు తెచ్చి వాళ్ళ భక్తులకి సంపూర్ణ ఈ భాగవత తత్వం ఏముంది దాని సారమే ఉంది బ్రహ్మ సంహితలో. ఇదే భాగవతం మేము 12 స్కందంలో వింటున్నాము, అది సారంగా బ్రహ్ముడు 5వ అధ్యాయంలో స్తుతి. సో అది బ్రహ్మ సంహిత. అయితే ఒకే అధ్యాయం మనకి ఇప్పుడు లభ్యం ఉండేది, దాంట్లో కూడా 100 ఉంది ఒరిజినల్ గా. ప్రస్తుతంగా భగవంతుడు మనకి ఒకటి ఇప్పుడు పెట్టాడు ఇప్పుడు ఈ సమయానికి. చింతామణి ప్రకర సద్మసు అది ఎస్.